معزز سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، بعدہ الجزء بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم ایک بار پھر آج 27 جنوری بروز شنیچر کو بعد نماز عشاء مسجد عمر فاروق میں قصص الانبیاء کے درس کے سلسلے میں اکٹھا ہوئے ہیں، جس میں انشاءاللہ اللہ کے 3 پیغمبروں حضرت شعیع علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام کی سیرت و گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح کی کہ اللہ نے ہر دور میں ہر امت میں رسول بھیجے، اور ان میں سے بہت سارے رسولوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جیسا کہ نام کے ساتھ تقریباً 25 انبیاء کے تذکرے ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اللہ رب العالمین نے شارطاً ذکر کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، جیسا کہ سورہ مومن کے آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ انبیاء کے واقعات کے بیان کرنے کا مقصد ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے اور دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء اور رسول کے ان سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہے، اور اس کے ذریعے سے، ان واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل کو بھی مضبوط کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان کرتے ہیں، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی رسالت کو پہنچانا اللہ کے بندوں تک یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس میں بڑی دلجمعی کی ضرورت ہوتی، بہت صبر اور ثبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے، یاد دہانی۔ فرمایا وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ، ان کے واقعات میں مومنوں کے لیے نصیحت ہے اور وعظ ہے، اس سے سبق ملتا ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے واقعات میں، ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت ہے اور عبرت۔ اس لیے فرمایا کہ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ تو یہ سارے مقاصد ہیں، انہی کے پیش نظر یہ قصص الانبیاء کا سلسلہ حضرات کے سامنے رکھا جاتا ہے، جن میں سے شعیع علیہ السلام، شعیع بن امثیہ علیہ السلام کی سیرت پر بیان کی جائے گی، جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر نام کے ساتھ تو نہیں آیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجا، تو اشارہ تو گویا کہ ملتا ہے۔
अल्लाह के नबी वसल्लम की अहादीस में भी वाज़ेह तौर पर इनका तज़किरा, इनकी तफसील कहीं नहीं मिलती है, लेकिन तारीखी रवायात से अल्लाह इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब फ़थुल अंबिया के अंदर उनका कुछ तज़किरा किया है, जो आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करूँगा। इनके ज़माने के ताल्लुक से कि किस ज़माने में अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी बनकर आए, हज़रत शइया बिन अमसिया अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बिन इसहाक़ मशहूर मुअर्रिख़ ये और सीरत निगार ये कहते हैं कि आपका ज़माना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से पहले का है, यानी थोड़ा पहले का है, क्योंकि इनके वाक़यात के अंदर भी बुख्त नसर तस्करा मिलता है, और यहया अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए अरमिया अलैहिस्सलाम, उनके वाक़े में भी बुख्त नसर तस्करा मिलता है, यानी करीब करीब का ज़माना है। और ये ज़माना वो था कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने ये फैसला किया था कि बनी इसराइल को दो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, दो बार अल्लाह ताला तख्त तारत करेगा। सूरह बनी इसराइल के अंदर जिक्र है, वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फी किताब वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फी किताब लनुफ़सिदन्न फिल अर्ज़ि मर्रतैन वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फी किताब लतुफ़सिदुन्न फिल अर्ज़ि मर्रतैन व लतअलुन्न उलूवन कबीरा, कि हमने किताब के अंदर, अब वो किताब चाहे लौह महफूज हो या तौरात हो, अल्लाह ने किताब के अंदर ये फैसला कर दिया बनी इसराइल के ताल्लुक से कि ये बनी इसराइल जमीन में दो बार बड़ी फसाद मचाएंगे, और जब जब ये फसाद मचाएंगे तो अल्लाह ताला उनके ऊपर जालिम और जाबिर को मुकर्रर कर देगा, जो उन्हें तहस नहस कर देंगे। ये उन्हीं दौर के वाक़यात, और बुख्त नसर ने इन्हें किस तरह से तहस नहस किया था, तो तफसीर इब्न कसीर के अंदर आप सूरह बनी इसराइल की इन आयात की तफसीर में आप पढ़ सकते हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से पहले के ये नबी हज़रत शइया अलैहिस्सलाम हैं, इनके ज़माने में जो बनी इसराइल के बादशाह थे उनका नाम हिज़कील था, और हिज़कील ये जो बादशाह थे, हिज़कील नहीं बल्कि हिज़किया नाम था उनका, और ये हज़रत शइया अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में हुकूमत कर रहे थे, यानी उनसे पूछ पूछ करके फैसले किया करते थे, और बड़े इंसाफ पसंद बादशाह थे। चुनांचे एक बार इनके बदन में, इनके पांव में फोड़ा निकल आया, और बड़ी तकलीफ में थे ये, और उसी वक्त बाबिल के बादशाह, जिनके अंदर बुख्त नसर भी था, बाबिल के बादशाह ने हमला किया और बैतुल मक़दिस की तरफ तकरीबन 6 लाख की फौज लेकर चढ़ाई किया। तो हिज़किया ये बनी इसराइल के बादशाह से परेशान हुए कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और बादशाह इतनी बड़ी फौज लेकर चढ़ाई कर रहा है, क्या किया जाए। चुनांचे वक्त के नबी से शइया अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपकी तरफ इस सिलसिले में सफारीद की फौजों के बारे में कोई वही नाज़िल हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको क्या रहनुमाई की। तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई वही नाज़िल नहीं हुई। थोड़ा अर्सा गुजरा कि उसके बाद कहा कि हाँ वही आई अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि तुम अपना नायब किसी को मुकर्रर कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। बादशाह ने जब ये सुना तो वो क़िबला रुख होकर नमाज में, दुआ में, गिरिया उजारी में मशगूल हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करने लगा। और
اپنے اخلاص کا، اپنے صبر و توکل کا، اپنے عدل انصاف کا حوالہ دے کر کے، یعنی اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں مانگی، خوب گریہ وزاری کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی دعاؤں کو قبول کیا اور اس کی موت کے وقت کو مؤخر کر دیا، 15 سال کی اسے اور مہلت دے دی۔ اور پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے سفاری کو بھی نجات دے دی، تو 6 لاکھ کی فوج لے کر کے بیت المقدس سے چڑھائی کر رہا تھا، اس سے بھی نجات دے دی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موت مسلط کر دیا اور سفاری کی ساری فوجیں ختم ہو گئی، مگر صرف 5 لوگ باقی بچے، انہیں میں سے ایک مخت نصر بھی تھا اور خود سفاری بادشاہ بھی بچا تھا۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو وہ بڑا خوش ہوا اور نبی نے انہیں کہا کہ اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ انجیر کا پھل لو اور اس کا پانی نکال کر کے اپنے پھوڑے پر، اپنے زخم پر لگاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بیماری بھی دور ہو گئی اور وہ اتنا بڑا لشکر جو آ رہا تھا وہ مصیبت بھی چل گئی، اللہ نے اسے بھی اسے بچا لیا۔ چنانچہ اس نے اللہ رب العالمین کی کہ آگے شکریہ میں سجدے میں گر گیا، شکر بجا لایا اور اس نے سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین کی تعریف کی کہ یا اللہ تو ہی ہے جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، تو اسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی رحم فرماتا ہے اور لاچاروں کی دعائیں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا اور پھر سفاری کی ان بچے ہوئی 5 لوگوں کے تعلق سے کہا کہ انہیں گرفتار کیا جائے، اب گرفتار کر کے انہیں 70 دنوں تک بیت المقدس کے اندر انہیں گھمایا گیا اور دکھایا گیا کہ اللہ کی قدرت کا، اللہ کے اس عظیم مدد کا لوگ مشاہدہ کریں اور شکریہ ادا کریں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کے تعلق سے اور امید جاگے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ تو بیت المقدس سے 70 دن تک انہیں گھمایا اور انہیں ان کے شان شوکت کو گرا کر کے، انہیں ذلیل کر کے لوگوں کے شہر میں گھمایا اور انہیں روزانہ 2 کی روٹیاں کھلاتے تھے، اور اس طرح سے جب پوری طرح سے ان کی شان شوکت کا خاتمہ ہوا تب انہیں چھوڑ دیا، کہا کہ اب یہ جائے اپنے شہر میں، بابل میں جائے اور وہاں بتائے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور بڑی سرگردگی کے ساتھ اپنے علاقے میں انہوں نے سنایا، تو وہاں کے جو کے نجومی تھے، جو کاہن تھے، جن کے بھروسے پر یہ حکومت کیا کرتے تھے، ان سے پوچھ کر کے انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ ہم نے تو پہلے آپ کو منع کیا تھا کہ دیکھیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مومن بندے ہیں، ان کے اندر انبیاء ہیں، آپ ان پر حملہ مت کیجیے، آپ کا ان پر بس نہیں چلے گا، اللہ رب العالمین آپ کو غلبہ نہیں دے گا ان پر، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، آخر اللہ نے آپ کو ذلیل کیا۔ اس طرح سے سفاری بادشاہ اس کے 6-7 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر ادھر حزقیہ بادشاہ کا بھی اس واقعے کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور بنی اسرائیل برائیوں میں اور آگے بڑھ گئے اور ان کی ضرورتیں اس قدر بڑھ گئی کہ وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کھڑے ہو کر کے انہیں نصیحت کی اور انہیں برائیوں کے چھوڑنے کے لیے آمادہ کرنا چاہا، انہیں اللہ کی طرف بلانا چاہا، نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا، تو بنی اسرائیل کے لوگ بگڑ گئے اور انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کا پیچھا کیا، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کا پیچھا کیا، آپ وہاں سے بھاگے، یہاں تک کہ ایک درخت کے پاس گئے، درخت پھٹ گیا، درخت نے انہیں پناہ دی، اس درخت کے اندر ہی چھپ گئے، لیکن شیطان بھی ساتھ میں تھا اور شیطان نے ان کا کپڑا پکڑ کر پیچھے سے کھینچ لیا، کپڑا باہر نکلا ہوا، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے دیکھ لیا اور پہچان گئے۔ چنانچہ لوگ آرا لے کر کے آئے اور اس پیڑ کو کاٹ کر کے اس نبی کو بھی لوگوں نے شہید کر دیا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
تو یہ بنی اسرائیل کی شرارتیں تھیں کہ انہیں ان کی برائیوں سے روکنے کے لیے وقت کا نبی بھی اگر انہیں نصیحت کرتا تھا تو ان کا رد عمل یہ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ظالموں کو مسلط کرتا تھا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب یہ سنتے تھے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے، لیکن جب سنتے تھے کہ فلاں قوم چڑھائی کر رہی ہے، فلاں بادشاہ ان کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو یہ اپنے اعمال کو سدھارنے کے بجائے، اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اس سے بچے تدبیریں ڈھونڈتے، سازشیں کرتے اور پلاننگ کرتے کہ کیسے اسے شکست دی جائے، اور اسی میں لوگ مارے جاتے تھے۔ اس میں ہمارے علاقے میں درس و سبق یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات سے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر ظالموں کو مسلط کیا تو ان کی ذمہ داری بتلائی۔ آگے اسی سورہ بنی اسرائیل کی آپ پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے وہ بھی وعدہ کیا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلا، اگر تم اچھا کرو گے تو تم اپنے لیے اچھا کرو گے، اگر تم برا کرو گے تو اس کا انجام تمہارے اوپر ہی آنے والا ہے۔ غرضے کی دوسری بار پھر انہوں نے شرارت کی، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بخت نصر کو پاور دیا، اور یہ بخت نصر جو بچ گیا تھا اس نے پھر سے چڑھائی کی اور بڑی تعداد میں قتل کیا۔ اس وقت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور ان کا خون ابھی ابل رہا تھا کہ اس وقت ارمیہ علیہ السلام یہ نبی بنائے گئے اور نبی بن کر آئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اے خون، تو نے لوگوں کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اب تو بند ہو جا۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام کا خون رک گیا، زمین میں جذب ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو گویا کہ یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے وقت یا ان کے قتل کے بعد یہ ارمیہ علیہ السلام جو دوسرے نبی ہے یہ موجود تھے، اور انہی کے دور میں دانیال علیہ السلام بھی موجود۔ ایسے واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے جسے ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی حذیل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے جن قیدیوں کو پکڑا ان میں دانیال علیہ السلام بھی تھے، اور دانیال علیہ السلام کو اس نے جو سزا دی وہ یہ دی کہ ایک کنویں کے اندر 2 شیروں کو چھوڑ دیا، بھوکے شیروں کو، اور اسی کے اندر دانیال علیہ السلام کو ڈال دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی مدد کی، یہ گویا کہ انہیں لے کر کے دور اپنے شہر میں چلا گیا تھا، عراق یعنی بابل میں چلا گیا تھا، اور بابل کے اندر یہ سزا انہیں دی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح مدد کی کہ ان دونوں شیروں نے دانیال علیہ السلام کو کھانے کے بجائے، انہیں زخم پہنچانے کے بجائے انہیں پیار سے چاٹنے لگے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور وہ ان کے بیچ میں آرام سے وہاں رہنے لگے۔ لیکن جب انہیں بھوک لگی تو اللہ رب العالمین نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ تم جاؤ اور میرے بندے دانیال علیہ السلام ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، انہیں پہنچاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، میں تو جہاں دمشق میں ہوں، بیت المقدس میں ہوں، اور تیرا بندہ جس کے بارے میں تو مجھے کھانا پہنچانے کا حکم دے رہا ہے وہ بابل میں ہے، میں وہاں کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے تیار کرنا، پہنچانا میرا کام ہے۔ آخر انہوں نے تیار کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اللہ رب العالمین نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بھی اس کھانے کو بھی وہاں پہنچا دیا، کسی کے ذریعے سے، کسی بندے کو اپنے بھیجا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچا دیا۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچے اور کھڑے ہوئے اور انہیں آواز دی کہ اللہ نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے اور بھیجا ہے مجھے، تو وہاں پر انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ غزے کی شیعہ علیہ السلام نے گویا کہ یحییٰ علیہ السلام کو زمانہ پایا ہے، اور اس کے بعد دانیال علیہ السلام بھی انہی کے زمانے کے ہیں۔ یہ دونوں نبی ایک ہی زمانے کے ہیں، اور جس وقت بخت نصر بابر حملہ کر رہا تھا اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر رہا تھا، یہ اسی زمانے کے نبی۔
اور चुनांचे जब बनी इसराइल के अंदर दीनी बिगाड़ हुआ तो हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया और खड़े होकर के नसीहत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि तुम खड़े होकर के नसीहत करो और उन्हें मेरी बातें पहुंचाओ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी उन्हें पेशिन गोई के तौर पर ये बतलाया कि ये लोग किस कदर के अंदर बिगाड़ आ चुका है, उसका तज़किरा यहाँ किया गया है कि बनी इसराइल इनके दिल तो हैं लेकिन ये समझते नहीं, इनकी आंखें तो हैं लेकिन ये देखते नहीं है, इनके कान तो हैं लेकिन ये सुनते नहीं है। मैंने उनके आबा और अजदाद की नेकी की वजह से उन पर रहमत की है लेकिन उन्होंने मेरी फरमाबरदारी नहीं की। उनसे पूछिए कि नाफरमानी करके उन्हें क्या मिला, और क्या कोई शख्स मेरी नाफरमानी करके सादत हासिल कर सकता है या कोई मेरी फरमाबरदारी के करके बदनसीब रह सकता है। इस तरह से ये सारी बातें हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने पहुंचाई और नसीहत की कहा कि जानवर भी अपने घरों को याद रखते हैं, उन्हें पलट आते हैं, लेकिन ए बनी इसराइल के लोगों, तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो जो अल्लाह की तरफ पलटते नहीं हो, यानी गोया कि अपने घरों को पहचानते नहीं हो। तुम्हारे बुजुर्गों से जैसे तुम्हारे बाप दादा में जो अंबिया गुजरे उसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारे उनकी नेकी की वजह से अल्लाह ने तुम्हें इज्जत बख्शी है, और वो दूसरी तरह के कामों को छोड़ दो जिसको तुम तलाश करते हो, उसमें इज्जत नहीं है। लेकिन वहां भी उस नबी की बात नहीं मानी गई। उनके उलमा, उनके हुक्मरान जितने थे सब इनकार करते थे, अल्लाह की किताबें पढ़ते थे, बस उसमें मगन रहते थे, अमल नहीं करते थे उस पर। और यहाँ तक कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों की भी पूजा करते थे। उनके जो उलमा थे अपने इल्म से फायदा नहीं उठाते थे, जो जाहिद थे वो भी भटके हुए थे, उनके हुक्मरान भी झूठ बोलते थे और दिलों के अंदर धोखा फरेब ऐसे जमा करते थे जैसे खजाने जमा कर रहे हो, और जुबानों को गया कि झूठ की आदत डाल दी। अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उन पर वो लश्कर चढ़ाकर लाऊंगा जो उनकी जुबानें नहीं समझेंगे, उनके चेहरों को नहीं पहचानेंगे, उनकी गिरियाजारी पर तर्क नहीं खाएंगे। उन पर ऐसा जालिम और संदिल बादशाह मुसल्लत कर दूंगा जिसके लश्कर बादलों की तरह, जिनके झंडे उड़ते उकाबों की तरह, और उनके शहसवारों के हमले शहबाजों जैसे होंगे। वो शहरों और बस्तियों को वीरान कर देंगे। अफसोस है इलिया के शहर पर और उसके बाशिंदों पर, मैं उन्हें कत्ल गारत का निशाना बनाऊंगा, उन पर गुलामी को मुसल्लत कर दूंगा। खुशियों की गहमा रहने की जगह चीखों पुकार ले लेगी, घोड़ों के हरने की जगह के बजाय भेड़ियों के गुर्राने की आवाजें आएंगी। मैं उनके लिए आसमान लोहे का बना दूंगा, जमीन तांबे की बना दूंगा, बारिश बरसी तो नबातात नहीं उगेंगे, अगर कुछ उगा तो जानवरों पर मेरे रहम की वजह से उगेगा। काट के मौसम में बारिश बंद रहेगी और फसल काटने के टाइम पर बारिश होगी, बारिश आ जाएगी। इस तरह से जो कुछ वो काट करेंगे मैं उस पर आफत नाज़िल कर दूंगा। अगर उसमें से कुछ बचा तो बरकत नहीं होगी, अगर मुझसे दुआ करेंगे तो उनकी दुआ कबूल नहीं करूंगा, अगर मांगेंगे तो मैं उन्हें नहीं दूंगा, अगर वो रोएंगे तो उन पर रहम नहीं करूंगा, वो गिड़ाएंगे तो उन पर उनसे अपना वो फेर लूंगा। यानी इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को इज्जत सुनाई, धमकियां सुनाई। लेकिन जब इसराइल के दीनी अखलाकी मौसम की बिगाड़ बढ़ गए, उन्होंने अरमिया अलैहिस्सलाम की उस वही का कोई असर नहीं लिया, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पर ये वही नाज़िल फरमाई कि अब मैं इन पर आजाद नाज़िल करने वाला हूँ, इनसे इंतकाम लेने वाला हूँ। आप बैतुल मक़दिस के पास उस मुक़द्दस चट्टान, उस सखरा के ऊपर पहुंच करके आप वहां से लोगों को मेरा पैगाम सुनाइए। हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तुम पर किसको मुसल्लत करेगा? तो अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि वो ऐसे लोग हैं जो आपकी पूजा करने वाले, यानी ईरान के बादशाह मजूसी न मेरे अजाब से डरते हैं, न मुझसे सवाब की ख्वाहिश रखते हैं। अपनी कौम को बता दीजिए कि अब तक तुम्हारे बुजुर्गों की वजह से तुम्हें मोहलत मिली थी, लेकिन तुमने मेरे अहकामात को फरामोश कर दिए। अब मैं तुम पर ऐसा जालिम हुक्म मुसल्लत करूंगा जो तुम पर बिल्कुल रहम नहीं खाएगा, बल्कि तुम्हें तबाह कर देगा। जब अरमिया अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम लोगों को पहुंचाया तो बनी इसराइल ने झुठला दिया और कहा तुम झूठ बोलते हो, अल्लाह अपने मुकद्दस शहर को बर्बाद नहीं करेगा, और हमारे पास अल्लाह की किताब है जिसकी वजह से अल्लाह हमें हलाक नहीं करेगा।
इसलिए खुश फहमी में वो लोग जीते रहे। और अगर अल्लाह ताला हमें हलाक कर देगा तो हम ही तो अल्लाह की बात करते हैं, जो हम ही नहीं रहेंगे तो अल्लाह की बात कौन करेगा। इस तरह से उन्होंने नबी की बात को झुठला दिया। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बल्कि यहां तक उन्होंने किया कि अरमिया अलैहिस्सलाम को पकड़कर उन्होंने कैद कर दिया, कैद में बंद कर दिया। और यही वो वक्त था जब मुफ्ते नसर ने उनके ऊपर हमला किया। और मुफ्ते नसर ने जब लोगों को उनके ऊपर हमला किया तो बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल किया। यानी उस वक्त एक रवायत के अंदर यह है कि पहले मुफ्ते नसर ने जब हमला करना चाहा तो उस वक्त जो बादशाह थे बनी इसराइल के, वो दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई थे जिन्होंने सुलह कर ली। और मुफ्ते नसर ने जमानत के तौर पर कुछ अपराध वहां से ले लिए और वहां से वापस लौट गया। लेकिन जब वो तबरिया के मकाम पर पहुंचा, तबरिया की झील के पास वो पहुंचा, तो उसे इत्तला मिली कि बनी इसराइल के लोगों ने अपने बादशाह को कत्ल कर दिया है और वो सुलह की जो हुई थी वो सुलह को उन्होंने खत्म कर दिया है। तो बड़ा गुस्से में आया और उसने दिमाग तौर पर जो लोगों को लेके जा रहा था उनको वहीं कत्ल कर दिया और वापस उनसे फ्रंट करके फिर से बैतुल मक़दिस के ऊपर हमला कर दिया। और इस तरह से बहुत बड़ी तादाद में बड़ी जगह कत्ल किया। और जितने भी तकरीबन बालिग मर्दों को कत्ल किया, बच्चों और औरतों को गुलाम बना करके वहां से ले गया अपने पास। और ये सब अंबिया के घराने के लोग थे, अंबिया के औलादे थी। जैसा कि हम तफसील के साथ बतलाया है कि जिनको गुलाम बनाया था मुफ्ते नसर ने, उनमें 7,000 दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने से थे, 11,000 यूसुफ अलैहिस्सलाम के खानदान के थे और बिन्यामीन के घराने से थे। इस तरह से 8,000 तकरीबन ईसा बिन याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान से थे, 14,000 जाबलून और नफ्ताली के खानदान से थे, 14,000 दान बिन याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद से थे, 8,000 यस्ताफर बिन याकूब की अलैहिस्सलाम के खानदान से थे, 2,000 शमून बिन याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद से थे, 4,000 रोबिल और लावा के कबीले से थे और 12,000 बनी इसराइल के दूसरे घरानों से थे। इस तरह से सबको लेकर के ये बाबुल पहुंचा और उन्हें कैद कर दिया, उन्हें गुलाम बना करके उनके ऊपर जुल्म करता था, उनसे अपनी खिदमत लेता था। और उसके बाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो फिर इन्हें वहां से नजात मिली, रिहाई मिली कि अल्लाह ने वक्त नसर के दिल में गोया कि रहम डाल दिया। और उसने जब देखा कि जेल के अंदर एक नबी भी अरमिया अलैहिस्सलाम है तो उसने आपको रिहा कर दिया और उनकी फरमाइश पर उनके साथ जो कुछ लोग कैदी बचे हुए थे, अब तक जो कुछ मर्द के जो बचे थे उन्हें भी उनके साथ में रवाना कर दिया और कहा कि लेकर के जाओ। और फिर उसने जब वाक़या सारा सुना तो कहा किसी बदबख्त कौम जो अपने रसूल की बात भी नहीं मानती, अपने नबी को झुठलाती, और इस तरह से उनके साथ उसके सलूक के साथ पेश आया और उन्हें वहां से रिहा कर दिया। फिर बनी इसराइल ने भी कहा कि वाकई हमने बुरा काम किया, अब हम अल्लाह के आगे तौबा करेंगे और अल्लाह से माफी मांगेंगे। तो आपने दुआ की कि अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल करे। तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए से हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को बतलाया कि अल्लाह इनकी तौबा इससे कबूल नहीं करेगा, बल्कि अगर ये अपने तौबा में सच्चे हैं तो जाए उस शहर को फिर से बताएं, बैतुल मक़दिस के अंदर जाकर के रहें। तो फिर उन्होंने यहाँ नाफरमानी की और कहा कि हम उस शहर में कैसे रहते, तो पूरा खंडर बन चुका है, वो रहने के लायक नहीं रह गया है। मुफ्ते नसर में पूरा बैतुल मक़दिस को पूरा तहस नहस कर दिया है, अब वहां कैसे रह सकते हैं। चुनांचे वहां रहने से उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद फिर नहीं गए। ये गोया कि बिखर गए, यहीं से इधर उधर बिखर गए। और उन्हीं में से एक जमात मिस्र चली गई। मुफ्ते नसर जब मालूम पड़ा तो उसने फिर मिस्र के बादशाह को कहा कि बनी इसराइल जो लोग यहाँ आए उन्हें मेरे हवाले करो। और मिस्र के जब बादशाह ने इनकार किया तो मुफ्ते नसर ने उनके ऊपर भी हमला किया और वहां से फिर मगरिब, मिस्र, बैतुल मक़दिस, फिलिस्तीन और उर्दू के बेशुमार कैदियों को उसने वापस लेकर के फिर से कैदी बना लिया। उनके अंदर, उन कैदियों के अंदर दानियल अलैहिस्सलाम भी थे।
اس طرح سے پھر وہ جو میں نے واقعہ پھر وہ بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام کو اس نے ایک کنویں میں 2 شیروں کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی اور ارمیہ علیہ السلام کو بھیجا ان کی مدد کے لیے۔ ارمیہ علیہ السلام آئے اور انہیں کھانا وغیرہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام وہاں سے نکلے اور انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور بہت ہی بہترین انداز میں اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جو اپنی ذات سے امید رکھنے والوں کی آس کو نہیں توڑتا ہے، شکر ہے اس اللہ کا جو شخص اللہ کا توکل کرے وہ اسے کبھی محتاج نہیں کرتا ہے، شکر ہے اس اللہ کا جو صبر کا بدلہ مزاج کی صورت میں دیتا ہے، شکر ہے اس اللہ کا جو ہمیں پریشانی آنے پر ہماری مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جو ہمیں اس وقت بچا لیتا ہے جب ہم اپنے اعمال پر بدگمانی ہمیں ہونے لگتی ہے کہ ہم شاید گنہگار ہیں، اب ہمارے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکال لیتا ہے۔ شکر ہے اس اللہ کا جو اس وقت ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب ہماری اپنی کوئی تدبیر کام نہیں کرتی۔ اور اس کے بعد پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ بنی اسرائیل کو بخت نصر نے پھر دوبارہ قید کیا اور اس کے اندر یہ داؤد علیہ السلام اسی قید کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کا جو تذکرہ ملتا ہے کہ شیروں کے کچھار میں یا کنویں میں ڈالے جانے کا جو واقعہ ملتا ہے، اس کے تعلق سے 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہی کہ جب یہ قید کر کے لے گیا تھا بخت نصر تو اس نے ایک کنویں میں 2 شیروں کو ڈالا اور پھر داؤد علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا تھا، اور پھر اللہ نے ارمیہ علیہ السلام کو بھیجا تھا مدد کے لیے۔ اور ایک واقعہ حضرت عبد الرحمن بن زناد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جن کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، ایک انگوٹھی ان کے ہاتھ میں دیکھی تو ان سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مجھے دی ہے، اور یہ انہیں اس وقت ملی تھی جب انہوں نے تستر کا شہر فتح کیا تھا، جو فارس کا ایک شہر ہے، اسے جب فتح کیا تھا تو وہاں سے ہرمزان کے خزانے میں سے ملی تھی، اور ایک میت بھی تھی جو داؤد علیہ السلام کی تھی، اور اس انگوٹھی پر ان کا نقش بھی بنا ہوا تھا کہ بیچ میں داؤد علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی ہے اور دونوں طرف سے 2 شیر بنے ہوئے ہیں جو انہیں کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح سے اس انگوٹھی پر نقش بنا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس دن انہیں دفن کیا گیا یہ انگوٹھی ابو موسیٰ اشعری نے لے لی تھی، پھر شہر کے علماء سے اس پر جو چھپا ہوا تھا اس کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے جس بادشاہ کے ملک میں تھے، اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تو بادشاہ نے قسم کھائی کہ آج رات پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کو شیر کے کچھار میں پھینک دیا تھا، اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے جا کر دیکھا تو شیر اور شیرنی آپ کو پیار سے چاٹ رہے تھے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ شیر کو علماء نے بتایا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے، نے اپنی انگوٹھی پر خود یہ نشان بنوایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان انہیں ہمیشہ یاد رہے۔ اس سوچ کے ساتھ انہوں نے یہ نشانی بنوائی تھی جو ان کی انگوٹھی پر تھی، جو بعد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ملی اور انہیں ان کے بعد ان کے بیٹے ابو بردہ کو ملی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کا انتقال قید کے اندر ہو گیا تھا، لیکن حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں ان کی موت کے تعلق سے کچھ تذکرہ نہیں ملتا، صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ آزاد ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف انہیں اللہ نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ، اسے اللہ تعالیٰ آباد کرے گا۔
तो ये बैतुल मक़दिस की तरफ जब गए तो देखा कि पूरा खंडर है, पूरा वीरान है। तो सोचने लगे कि ये बस्ती कैसे दोबारा आबाद होगी, कौन इन्हें आबाद करेगा और कब ये आबाद होगी, इस शहर को जिंदगी कब मिलेगी। तो आप वहीं लेट गए और लेट करके आप वहीं सो गए। आपके साथ आप गधा भी था, आपका गधा भी था, वो भी सो गया और आपके साथ टोकरी में खाना रखा हुआ था। इस तरह से आप बाद के मुताबिक 70 साल और बाद के मुताबिक 100 साल तक आप वहां सोए रहे। उस दरमियान में बुख्त नसर का इंतकाल हो गया। वो ये कि बुख्त नसर के ऊपर जो हुक्मरान था लेरा, उसका इंतकाल हुआ। उसके बाद उसने सिद्दीक़ा की हुकूमत की थी। उसके बाद उसका बेटा मुश्ताक ये बादशाह हुआ और इसी के दौर में बुख्त नसर का भी इंतकाल हो गया। तो जब उस बादशाह ने मुश्ताक ने जब सुना कि शाम के मुल्क के बारे में, उसने सुना कि वीरान हो चुका है और फिलिस्तीन के इलाके में दरिंदे मकसद पाए जाते हैं, कोई इंसान वहां नहीं रहता है, तो उसने बनी इसराइल के बाबुल से छुट्टी दे दी और कहा कि जाओ वहीं बैतुल मक़दिस में जाकर के रहो, जो सब जाना चाहता है वो चला जाए। चुनांचे बनी इसराइल ही के एक शख्स को उनका सरदार भी मुकर्रर कर दिया और कहा कि जाओ बैतुल मक़दिस को फिर से तामीर करो और वहां जाकर के आबाद हो जाओ। ये लोग जब आए और उस शहर को फिर से उन्होंने आबाद किया, बैतुल मक़दिस को तामीर किया, तो उस वक्त जब वो तामीर होकर मुकम्मल हो रहा था, उस वक्त वो अरबी अलैहिस्सलाम की आंख खुली और उन्होंने देखा शहर को आबाद होते हुए। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि गोया कि दिन के एक हिस्से में उन्होंने नींद पूरी की कि मैं आया था तो ये शहर गैर आबाद था और अब ये आबाद हो रहा है। गोया कि वो सोचते थे कि बस दिन का एक हिस्सा उन्होंने यहाँ गुजारा है, लेकिन वो 100 साल वहां हो चुके थे और उस बीच में शहर फिर से आबाद हो गया था। जब इन्होंने देखा तो इनका ईमान ताज़ा हुआ। उन्होंने कहा कि अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मैं इस बात को ज़्यादा जानता हूँ, बेहतर जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी अल्लाह ताला मुर्दा शहरों को फिर से आबाद कर सकता है, जिंदा कर सकता है। और उसके बाद बनी इसराइल वहाँ हुकूमत वहाँ रहने लगे। फिर धीरे धीरे बनी इसराइल के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ और उनके अंदर रूमी गालिब आ गए। फिर बनी इसराइल वहां से बिखर गए। जैसे कि अल्लाह ने 2 फसाद का तस्करा किया और 2 बार उनके ऊपर बड़े हमले का तस्करा किया और उसके बाद फरमाया वही उदना, अगर तुम दोबारा ऐसा करोगे तो हम भी तुम्हें दोबारा तुम्हारे साथ मामला करेंगे। और दोबारा फिर उनके साथ मामला कब हुआ, जब ये यहाँ से बिखर गए तो जिधर जिसका मुंह समाया चले गए। उस वक्त ही यहूदी अरब के अंदर भी आए और मदीना के पास 3 कबीले यहूदियों के आबाद थे, तो गोया कि उन्हें एक मौका और दिया गया कि अल्लाह के आखिरी नबी पर ईमान ले आए, लेकिन उन्होंने वहां भी शरारत की और ईमान नहीं लाए। 3 के तीनों कबीले वहां कोई कत्ल कर दिए गए, कोई जिलावतन कर दिए गए और खैबर गए, वहां से भी शरारत की इन्होंने। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने वहां से भी जिलावतन किया है, तो मेरे दिलों ने पूरे अरब से भी धीरे धीरे इनका खात्मा कर दिया और इन्हें फिर वहां से निकाल दिया। और ये उसके बाद मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ बादशाहों के जरिए से ये सजा पाते रहे। तो गोया कि इतना तस्करा मिलता है। उसके बाद फिर बाबुल का जो बादशाह था उसका वहां उसी वक्त ही, उसी के दौर में ही मजूसियत गोया कि शुरू मजूसी मजहब वजूद में आया और उस बादशाह ने कबूल किया, अपने मानने वालों को भी उसने मजबूर किया कि मजूसियत को कबूल करें। जिन्होंने नहीं कबूल किया उन्हें बड़ी तादाद में उसने कत्ल भी किया। तो मुश्ताक के बाद उसका बेटा बहमन बादशाह हुआ। वो ईरान का मशहूर बादशाह और बहादुर आदमी था। और इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि बैतुल मक़दिस के पास से गुजरने वाले ये अरमिया अलैहिस्सलाम ही थे, जबकि बहुत सारे उलमा ने ये भी कहा है कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, जिसका तस्करा अल्लाह ने कहा किया है कि 100 साल तक अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी, फिर उसके बाद वो जिंदा हुए और उन्होंने अपनी याददाश्त से तौरेत को लिखा, जिसकी बिना पर बनी इसराइल उन्हें अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम थे और उलमा के यहाँ ज्यादा ये मशहूर है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, लेकिन बाद रिवायत से इन्हें पता चलता है कि वो अरमिया अलैहिस्सलाम थे। अब अरमिया अलैहिस्सलाम की वफात कैसे हुई, कब हुई, इसका कोई तस्करा किताब के अंदर नहीं मिलता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये चंद वाक़यात थे जो
حضرت شیعہ علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام اور حضرت دانی علیہ السلام کے، جنہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان واقعات کی، ان قصص کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے پچھلے انبیاء کے اور ان کے قوموں کے واقعات یہی بیان نہیں کیے، ہمارے لیے اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے کہ اگر ہم بھی اسی طرح سے انبیاء کی تعلیم کو چھوڑ کر کے اور برائیوں میں لت پت ہو کر کے زندگی گزاریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملے ہوں گے، اور پھر یہ اس وقت نہیں چلیں گے جب تک کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ ہم چاہے کتنی بھی سازشیں کر لیں، کوششیں کر لیں، پلاننگ کر لیں، ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی۔ اس سے نکلنے کی صرف ایک ہی راہ ہے کہ ہم اس دین کی طرف لوٹ آئیں جس دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ ہر دور میں عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان واقعات سے زیادہ عبرت مسئلے لینے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے دین اسلام کو سمجھنے کی، دوسروں کو سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔